Good afternoon, students. Today we are going to see the text, and I have decided that today we are going to learn this poem. Have you earned your tomorrow? Have you earned your tomorrow म्हणजे तुम्ही तुमचा भविष्यकाळ उज्ज्वल केला आहे का? Through this poem, poet wants to motivate us. This is an inspirational poem. Poet asked us that have we done something to improve another human being's life? Have we done something to improve his or her life? Poet also tells us that we must observe our actions and reactions. If we want to be a good citizen, if we want to be a good human being, then we should control our actions and reactions. If we do something good today, then we will get good results after some days. So it is a very common thing that if we do something good today, then we will get good results in the future. There are 4 stanzas, and in each stanza poet asked few questions to the readers. First question: is anybody happier because you pass his way? For example, when we come in the college in the morning, at that time, since morning to till evening, we meet so many people. Some people are unknown to us, some people are known to us, and sometimes we greet them as good morning, good afternoon, good evening, or sometimes we just smile towards that person. Smiling is also an effective gesture. So some people are very rude. They are not greeting to others. They are not saying good morning or good day. So poet said we should not be rude. We should talk kindly. We should talk politely. We should use appropriate words, appropriate manners. So poet asked us, is anybody happier because you passed his way? Is there anyone who is happy because you have talked with him or her? अशी कोणी व्यक्ती आहे का की
जिच्याशी तुम्ही आज बोलला म्हणून ती व्यक्ती खुश आहे. यू पास्ड हिज वे म्हणजे त्या व्यक्तीच्या समोरून तुम्ही गेला किंवा त्या व्यक्तीला तुम्ही भेटला, तुमच्या दोघांची भेट झाली आणि त्यामुळं अशी एखादी व्यक्ती आहे का की जी खुश आहे तुम्हाला भेटल्यानंतर. डज एनीवन रिमेंबर दॅट यू स्पोक टू हिम टुडे. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीशी आज बोललेला आहात आणि आफ्टर सम डेज द पर्सन with whom you have talked, was he remember that you have spoken to him. आज तुम्ही एखाद्या व्यक्तीशी बोलला आणि काही दिवसानंतर त्या व्यक्तीच्या ती लक्षात आहे का की तुम्ही त्या व्यक्तीशी आज बोललेला होता किंवा तुम्ही सकाळी एखाद्या व्यक्तीशी बोललेला आहात आणि दिवस संपल्यानंतर सायंकाळच्या वेळेसुद्धा त्या व्यक्तीला तुमची आठवण होते का की तुम्ही सकाळी त्या व्यक्तीशी बोललेला होता. तुमच्या लक्षात येते का बघा. फॉर एक्झाम्पल, दोन व्यक्ती आहेत ए आणि बी. ए नावाची व्यक्ती खूप निराश झालेली आहे किंवा त्या व्यक्तीला काहीतरी समस्या आहेत. बी नावाची व्यक्ती त्या ए नावाच्या व्यक्तीशी बोलली. बीनं त्या एला समजावलं, मोटिवेट केलं, इन्स्पायर केलं आणि त्यानंतर ती बी नावाची व्यक्ती निघून गेली आणि सायंकाळच्या वेळेस किंवा दुसऱ्या दिवशी त्या ए नावाच्या व्यक्तीचा मूड सुधारल्यानंतर त्या व्यक्तीनं बी ची आठवण काढली. ए नावाची व्यक्ती तिसऱ्या व्यक्तीजवळ सांगते दॅट ही इज ग्रेटफुल अबाउट द बी, द पर्सन, बिकॉज yesterday the B and A, they were talking to each other and they have shared so many issues, so many problems with each other. They have shared their feelings with each other, and because of that now A is feeling good. आणि आता ए नावाच्या व्यक्तीला छान वाटत आहे, त्याचा मूड फ्रेश आहे. अशा पद्धतीनं तुमची कोण आठवण काढत आहे का असं कवी विचारताय. This day is almost over. In the evening, the day is almost over. The day has passed, and its toiling time is through. You have done a lot of physical work, and you are tired of continuous working. Is there anyone to utter now a kindly word of you? दिवस संपलेला आहे, जवळपास संपलेला आहे, दिवसातला थोडाच वेळ शिल्लक राहिलेला आहे आणि तुम्ही खूप जास्त किंवा बाकीच्या व्यक्तीने सुद्धा खूप जास्त कष्टाचं काम केलेलं आहे आणि आता ते काम संपल्यानंतर इज देअर एनीवन टू अटर नाव ए काइंडली वर्ड ऑफ यू. आता ते खूप जास्त कष्टाचं काम केल्यानंतर अशी कोणती व्यक्ती आहे का हू कॅन स्पीक काइंडली, who can speak affectionately few words for you. अशी एखादी व्यक्ती आहे का खूप जास्त काम केल्यानंतर त्या व्यक्तीला खूप थकवा आलेला आहे, कंटाळा आलेला आहे, तरी सुद्धा ती व्यक्ती तुमची आठवण काढते, तुमच्याबद्दल प्रेमानं आदरानं बोलते. Did you give a cheerful greeting to the friend who came along?
एखादा मित्र समोरून आला, हॅव यू ग्रीट हिम cheerfully? Have you greet him excitedly? तर तुम्ही त्या मित्राला व्यवस्थित ग्रीट करता का? त्याची विचारपूस करता का? Or a churlish sort of how do you do? तुम्ही व्यवस्थित त्याची विचारपूस करता की रूढपणे, म्हणजे तटस्थपणे फक्त बोलायचं म्हणून त्याच्याशी बोलता, आणि हाऊ डू यू डू म्हणजे तुझं कसं काय चाललंय असं विचारता. अँड देन व्हॅनिश इन द थ्रॉंग. व्हॅनिश म्हणजे नष्ट होणे, इथं त्याचा अर्थ आहे की डिसअपियर. व्हॅनिश इन द थ्रॉंग. थ्रॉंग मीन्स क्राऊड, म्हणजे दिवसभरात असे कितीतरी लोक आपल्याला भेटतात, बट देर आर फ्यू पीपल हू आर टू मच स्पेशल फॉर अस. खूप लोक भेटतात, परंतु त्यातले काहीच लोक आपल्यासाठी स्पेशल असतात. त्यांच्याशी झालेलं बोलणं आपल्याला आठवतं किंवा आपल्याला सतत त्यांच्याशी बोलावं असं वाटतं. Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Poet said, we must think about ourselves. Are we selfish? Are we rude? कवी विचारतायत की तुम्ही स्वतःच्या बाबतीत विचार करा. तुम्ही नक्की कसे आहात? सेल्फिश प्युअर म्हणजे शुद्ध स्वार्थी. आर यू सेल्फ सेंटर्ड? आर यू जस्ट थिंकिंग अबाउट युअर सेल्फ, नॉट अबाउट अदर्स? आर यू नॉट थिंकिंग अबाउट युअर फ्रेंड्स? देन यू आर सेल्फिश. प्युअर सेल्फिश अँड सिंपल म्हणजे साधे. म्हणजे काही लोक म्हणजे ज्यांना प्रगती कशी करायची हे माहीत नसतं. दे डोंट नो हाऊ टू मेक प्रोग्रेस. दे डोंट नो हाऊ टू बिहेव इन ए पब्लिक लाईफ. दे रिमेन सिंपल. ॲज यू रश्ड अलॉंग द वे. आपण आजूबाजूला कितीतरी लोक पाहतो, त्यातले काही आपल्या ओळखीचे असतात, आपल्या ओळखीचे नसतात. एखाद्या रेल्वे स्टेशनवर मुंबईसारख्या शहरामध्ये कितीतरी लोक असतात, गर्दीच्या गर्दी असते, परंतु त्यात आपल्या ओळखीची जर एखादी व्यक्ती असेल तर त्या सगळ्यांपेक्षा ती व्यक्ती आपल्याला स्पेशल असते, आपल्यासाठी ते वेगळेपण असते. म्हणून कवी म्हणतायत की तुम्ही नक्की कसे आहात? म्हणजे तुम्ही कोणासाठी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आहात की बाकीच्यासारखे कॉमनच आहात? म्हणजे तुम्हाला काही स्वतःचं अस्तित्व आहे की नाही? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? एखादी व्यक्ती तुमचे आभार व्यक्त करत आहे का? आजच्या दिवशी तुम्ही एखाद्या व्यक्तीसाठी एखादी गोष्ट केली. Or is someone mighty grateful? खूप जास्त ती व्यक्ती तुमची आभारी आहे का? For a deed you did today. तुम्ही आज जे काही त्या व्यक्तीसाठी केलेलं आहे त्याबद्दल ती व्यक्ती तुमची आभारी आहे का? ती व्यक्ती तुमची आठवण काढत आहे का? Can you say tonight in parting with the days that's slipping fast? आता दिवस मावळत आहे, दिवसाचा शेवट होत आलेला आहे आणि वेळ कोणासाठी थांबत नाही, वेळ सतत पुढं सरकत आहे. या अशा वेळेस
तुम्ही are you able to say confidently that you have helped someone today? तुम्ही आत्मविश्वासाने सांगू शकता का की तुम्ही आजच्या दिवशी एका व्यक्तीला मदत केलेली आहे? That you helped a single brother of the many that you passed. In this poem, poet has compared a single day with the life of any human being, the life of all human beings. एक दिवस आपल्या संपूर्ण आयुष्याशी त्याची तुलना केलेली एका दिवसाची. आपण एका दिवसात किती लोकांना भेटतो? खूप लोकांना भेटतो, पाहतो. आपण प्रत्येकाशी बोलत नाही. त्याच पद्धतीनं आपल्या आयुष्यात जन्मापासून किंवा आपल्याला समजायला लागल्यापासून आपल्या आयुष्याचा शेवट होईपर्यंत खूप व्यक्ती आलेल्या असतात. बऱ्याच व्यक्तींशी आपण बोललेलो असतो. काही व्यक्तींना आपण ओळखत नसतो, काही व्यक्ती लक्षात राहिलेल्या नसतात आणि फारच थोड्या व्यक्ती अशा असतात की त्या आपल्या लक्षात राहिलेल्या आहेत आणि त्या आपल्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. आणि म्हणून कवी म्हणतायत की दिवस संपलेला आहे, म्हणजे आता त्या व्यक्तीचं वय झालेलं आहे, त्या व्यक्तीचा शेवट जवळ आलेला आहे. आणि म्हणून कॅन यू से टुनाईट, म्हणजे आजच्या रात्री वेळ सतत पुढं सरकत आहे, वेगात सरकत आहे दिवस पुढं. दिवस मावळतीला आलेला आहे आणि अशा वेळेस तुम्ही तुमच्या आयुष्यात एका तुमच्या मित्रबंधूला मदत केली होती हे तुम्ही सांगू शकता का? इज ए सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओव्हर व्हॉट यू डीड और सेड? इज एनीबडी or anyone overjoyed because of you? असं कोणी आहे का की जे तुमच्यामुळं खूप जास्त आनंदी आहे? तुम्ही त्या व्यक्तीसाठी जे काही केलेलं आहे त्यामुळं ती व्यक्ती खूप जास्त आनंदी आहे आणि त्या व्यक्तीच्या आनंदाचं कारण तुम्ही आहात. अशी एखादी व्यक्ती आहे का तुमच्या आयुष्यात? डज ए मॅन whose hopes were fading now with courage look ahead? Have you encouraged someone? Have you inspired someone? एखादी व्यक्ती ज्या व्यक्तीच्या आशा निस्तेज झालेल्या आहेत, म्हणजे आशा संपत चाललेल्या आहेत, त्या व्यक्तीच्या मनात तुम्ही परत उमेद निर्माण करू शकला आहे का? अशी एखादी व्यक्ती आहे का की जी अपयशानं पूर्ण खचून गेलेली आहे आणि त्या व्यक्तीला तुम्ही सावरलेला आहे? असा एखादा प्रसंग तुमच्या आयुष्यात घडलेला आहे का? अशा पद्धतीनं तुम्ही कोणाला मदत केलेली आहे का? डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट? So at the end of the day, we have to ask ourselves, how did we spend the day? Did we just waste the day or did we achieve something? कवी विचारताय की तुम्ही तुमचा दिवस वाया घालवला की गमावला, की खरंच तुम्ही आजच्या दिवसात काहीतरी मिळवलं, कमवलं, यापैकी काय केलं? वॉज इट वेल और पोअरली स्पेंड? हाऊ डिड यू स्पेंड युअर डे, हॅपीली और सॅडली? अँड व्हॉट डिड यू
earn? What did you learn today? तुम्ही काय शिकला, काय मिळवलं, की फक्त आलेला दिवस आल्या तसा ढकलला रोजच्या दिवसासारखा, की आजच्या दिवशी काही वेगळं केलं? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? Poet said, did you left kindness or anger? Did you left happiness or sadness? तुम्ही did you leave a trail of kindness म्हणजे या जगातून तुम्ही कधीतरी जाणार आहात, तर पाठीमागं तुम्ही काय सोडून जाणार? म्हणजे तुम्ही या आयुष्यातून जगातून निघून गेल्यानंतर तुमचं आयुष्य संपल्यानंतर तुम्ही नक्की कशासाठी ओळखलं जावं? प्रेमासाठी, की तुमच्या आयुष्यात ज्या समस्या होत्या, स्कार ऑफ डिस्कंटेंट, तुम्हाला जे प्रॉब्लेम्स आलेले होते, तुम्हाला ज्या जखमा झालेल्या होत्या, त्याच्यासाठी तुम्ही ओळखलं जावं? जखमा म्हणजे शारीरिक जखमा नव्हे, आयुष्यात आलेली संकट. As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? जेव्हा रात्रीच्या वेळेस, जेव्हा तुम्ही झोपलेले असता, तुमचे डोळे बंद असतात आणि त्यावेळेस तुम्हाला असं वाटतं का की देवानं तुम्हाला सांगावं, You have earned one more tomorrow by the work you did today? की तुम्ही अजून एक दिवस कमावलेला आहे, तुम्ही आज जे काही चांगलं केलं त्यामुळं तुम्हाला अजून एक दिवसाचं जास्तीचं आयुष्य जगायला मिळणार आहे. असं देव तुमच्या बाबतीत म्हणू शकेल का? तुम्हाला हा कॉन्फिडन्स आहे का? तुम्हाला हा आत्मविश्वास आहे का की देव दररोज संध्याकाळी येऊन तुम्हाला असं सांगेल दॅट यू हॅव अर्न वन मोर टुमॉरो, वन मोर डे? आर यू कॉन्फिडंट अबाउट युअरसेल्फ? And that's why poets said we have to observe our behavior, we have to observe our reactions, how we speak with others. Did we respect elders? How we use manners, how we use words, is it appropriate? And that's why poet said you have to do something good today. If you do something good for others, then you will earn tomorrow, you will earn one more day or more than 1 days, but you have to do something good so that others can take benefit of what you did for them. So in this way, poet wants to tell us we should not be self-centered, we should not be selfish, we should think about our community, our society, we should think about our relatives, our friends. We have to help them, we have to motivate them. In this way we can be a good person, we can be a good human being.
So in this way I have explained the whole poem. So if you have any doubts, then you can ask on WhatsApp, and after some days we will take a Zoom meeting on this poem. Thank you.